प्रथम नमस्कार जय जगन्नाथ जय मां बिरजा a day with backbones of Odisha tennis cricket season 4 episode number 33 a day with backbones रो आज हमर ओडिशा टेनिस क्रिकेट रो आउ जण ओनर हम सहित जोड़ी हेचंती ए संपूर्ण भाबरे कहया गले एक डिसिप्लिन पैकेज नै पडिया को ओलांती टीम नो कॉम्प्रोमाइज भुवनेश्वर रो ओनर मिस्टर दीपक साहू और मिस्टर नो कॉम्प्रोमाइज कहले कि भूल हो नै कोनोसी क्रिकेट क्षेत्र रे आसिले कोनोसी क्षेत्र रे हम कॉम्प्रोमाइज करिया को से भल पांति नै आ बहुत पुराना संपर्क हमरा क्रिकेट खेलिला दिन रो हम से कथा हम बहुत किछि कथा बा आज ए शो को आपन को बहुत बहुत वेलकम आ हम क्रिकेट कार्सन शो को आ प्रथम आपन केते मात्रा रे एक्साइटेड अछन हम शो को नै मो लाइव तो समस्त प्राय बहुत थर देखे जति प्लेयर मानकर फर्स्ट टाइम पे मु आज लाइव आछे सेति पे मु तो बहुत एक्साइटेड बहुत 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 धन्यवाद आपण आपनकर वैल्यूएबल टाइम बाहर करके जेहेतु आपनकर कर्म क्षेत्र रो बाहर करके हमको टाइम से आपन बहुत बहुत धन्यवाद आ नेक्स्ट टाइम जिबा आपन टिके शॉर्ट रे आपनकर परिचय देबे हमको आ जहा माध्यम रे हमरो दर्शक माने जानि परि आपन टिके शॉर्ट रे परिचय दे नमस्कार मु दीपक साहू भुवनेश्वर रो बासिंदा 2017 रो गोटे टीम जो नो कॉम्प्रोमाइज तादर मु खेली भी आसु एंड मु से टीम को ऑर्गेनाइज करू लाइक एज ए ओनर एंड ओनर तो नो मु निजे प्लेयर हिसाब रे से टीम को रिप्रेजेंट करू भी बस एतिके हो 2017 रु आपण क्रिकेट को से टीम रे क्रिकेट खेलुतिले वर्तमान आज ओनर से टीम को आपण रिप्रेजेंट करूछंती ओडिशा टेनिस क्रिकेट को ग्रीन बॉल रे ग्रीन बॉल ग्रीन टेनिस रे आपण रिप्रेजेंट करंती प्राय तो नाइट मैच बेसी खेलंती डे रे ग्रीन टेनिस बॉल लो आपण अधिका टूर्नामेंट अटेंड करंती रेड टेनिस को केबे आपण चाहिना आपण टीम को रेड टेनिस रे जॉइन करिकि टीम को खेलया में एक्चुअली रेड टेनिस ऊपर मु निजे खेलेनी माने मु केबे निजे खेलिनी रेड टेनिस ऊपर तो एते तापे मते माने क्यूरियोसिटी नथले कि रेड टेनिस ऊपर किंतु ग्रीन टेनिस पिला बेलो खेली आछि तो भुवनेश्वर रे भी रेड टेनिस एते हुएनी भुवनेश्वर से सॉफ्ट टेनिस हम ग्रीन टेनिस को नहीं आगु चलो हम खेलो समस्त पिला बेलो तो सही रिगार्डिंग रे धीरे धीरे सब से आगु चल ग्रीन टेनिस रो गोटे ता प्रति लोभ रही गला एंड रेड टेनिस के आगु रेड टेनिस रो माने ग्रीन टेनिस रो मैच टूर्नामेंट बहुत हुए एबे रेड टेनिस रो चाहिदा मते लागु माने टिके 2-3 वर्ष 5 वर्ष भीतर बढ़ी छि ता पूर्व ग्रीन टेनिस रो बहुत भलो भलो टूर्नामेंट भुवनेश्वर हुए तो सही हिसाब रे हम ग्रीन टेनिस बहुत अटेंड करे रेड टेनिस रो भीतर हम टीम रे प्लेयर तो बहुत अछंती जे अलगा टीम पडे खेलुछंती किंतु रेड टेनिस भीतर मते एते टिके नजर नाही ता ऊपर मु ग्रीन टेनिस को बहुत भल पाए जेहेतु आपण कहले कि आपण भुवनेश्वर रो बासिंदा निश्चित भाव रे आपण 7-8 वर्ष तळ को गले भुवनेश्वर पिलांकर दबदबा थिला ग्रीन टेनिस रेड टेनिस टेनिस क्रिकेट रे शायद दबदबा थिला खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे दबदबा थिला सेमिति किछि प्लेयर को नाम आपण नेबे लाइव माध्यम रे जो माने पई से टाइम रे अवश्य यूट्यूब नथिला न यूट्यूब थिले से माने मध्य सेही लेवल लो वायरल छ एक्चुअली क्रिकेट लाइफ रे मो मोर गुरु मानचे रंजीत पाइकरे बोली जण अछंती जे कि सीजर बॉल भी खेलंती ता सहित ए सब बॉल माने नॉर्मल रेड टेनिस हो ये मु पिला बेल ठु हम बरमुंडा गारे तांको रहले तांको खेल देखि मते बहुत पसंद कान से फ्यूरियस टाइप रे बैटिंग करंती आ मते मु एज ए बैटिंग बैट्समैन मते भल लागे माने से तांको खेलटा मते एते माने आकृष्ट करथला जोथि कि मु क्रिकेट को टाणी मु तांको डु खेल सिखि मते लागे सब बेले मु तां गुरु बढिया माने आउ से टाइम रो राणा अरविंद बोली साई 11 टीम रो मु तांको भी माने पिला बेले 7th क्लास रे थली तांको खेल देखथले जाय कि साई 11 टीम रो राणा अरविंद पिकुल भाई ए मन खेल मु जाके देखे पिला बेले ठु मोर खेल प्रति बहुत आशा माने लोभ रही छै निश्चित भाव राणा भाई ना मध्ये हमें हमर छोट बेले सुनि चुकी पूरा फ्यूरियस बैट्समैन माने वन साइडेड मैच मारी के एंड कर दियंती साई 11 तो सेते विकेट जाय नै राणा अरविंद से सब माने बैटिंग से तांकर जो राणा अरविंद जो नाम नेले तांकर कैरियर केबेटु शेष होले टेनिस क्रिकेटर कैरियर तांकर केबेटु शेष होले एक्चुअली राणा भाई तो भी राउंड नाम टिके टिके खेलंती एबे लास्ट 2-3 वर्ष ला बंद कर देछंती साई 11 रो लास्ट मु देखिथिली 2014
ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାପରେ ଆଉ କେବେ ଦେଖିନି। 2014 ମେ ବି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି, କିଛିଟା ମେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ କଣ, ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଲ୍ ଓଡିଶାରେ ବି ସେମାନେ ଯାଇକି କୋଲକାତା ଫୋଲକାତାରେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଅଲ୍ ଓଡିଶାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଟା ଏତେ ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ କମାଣ୍ଡୋ କହିଲେ ନା 11 ନା ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ, ସେମିତି ସାଇ 11 ନାଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁରା ମାନେ ସାଇ 11 ଟିମ୍ ଆସୁଥିବ ନା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଣା ଅରବିନ୍ଦ ସରିଲା କାମ ଖତମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟିମ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ମଧ୍ୟ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ସାଇଡ୍ ରେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ସାଇ 11 ଟିମ୍ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛୁ ଏ କଥା। ଆଉ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତି କି ସେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଧରି, ଆମେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ହୁଁ। ସେମିତି ସିଚୁଏସନ ବି କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ସେଇ ଟିମ୍ ହିଁ ଚାମ୍ପିୟନ ସବୁ ଜାଗାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ରାଣା ଭାଇ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଶୋ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ପୂର୍ବ ଜେନେରେସନ ର ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ର ଅଭାବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିକେ ହେଇପାରୁନି। ବିଡି ପପୁ ଭାଇ ଆଉ ରାଣା ଭାଇ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇଭ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ। ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି, କେତେ ଦୂର ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଲାଇଭ୍। ଆପଣ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା, କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର, କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି ସାୟଦ 4th କ୍ଲାସ ରୁ ଥିବି ବୋଧେ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମୁଁ। କ୍ଲାସ 4th ରୁ ଫିଲ୍ଡ ରେ ଯାଇକି 7-8 ଦିନ ଫିଲ୍ଡିଂ କଲା ପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଓଭର ବୋଲିଂ ନହେଲେ ବ୍ୟାଟିଂ 2ଟା ବଲ୍ ମିଳେ, ସେଇଟା ମାନେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି। ମାନେ 7-8 ଦିନ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ବଡ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଖେଳିନି, ମୁଁ ଯାଇକି ବଡ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖେଳେ ସେତେବେଳେ। ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ସିନିୟର ଯୋଉମାନେ, ଯେମିତି କି ରଞ୍ଜିତ ପାଇକରା କହିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ 7-8 ଦିନ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବ, ତାପରେ ସେବେଠାରୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ମୋର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ପୁରା। 4th-5th କ୍ଲାସ ମୋର। 5th କ୍ଲାସ ରୁ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ଖେଳିଲେ ଆପଣ? ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2017 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। 2016-15 ଏମିତି ମାନେ ଲୋକାଲିଟି ଏମିତି ଯୋଉ କିଛି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଟିମ୍ କୁ ନେଇକି 2017 ରୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଫର୍ମାଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ ବି, ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆଜି ସେଇ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଛୁ। ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ରେ। ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଇଥିଲା? ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୟାଲ ଷ୍ଟାର, ମାନେ ଆମର ସବୁ ଟିମ୍ ରେ ସବୁ ଛୁଆ କଲେଜ ଛୁଆ ଆମେ। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ, ସୁଶୀଲ, ତାପରେ କାହ୍ନା ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ପେସ୍ ବୋଲର ସିଏ ଥିଲା, ଚନ୍ଦନ, ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ପୁରା ର ଟିମ୍, ପୁରା ଯୋଉ ମାନେ କଲେଜ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେବରାଇ କଲେଜ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ଟିମ୍ ଥିଲୁ। ଗୁରୁ ବୋଲି ଲିପୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନାଁଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ। ସେ କଲେଜ ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ରୁପ ନାଁ ଥିଲା ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଗ୍ରୁପ। ମୁଁ ସେଇ ନାଁଟାକୁ ଆଣିକି ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ କରିଦେଲି ସେଟାକୁ। ତାଙ୍କରି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି, ମୋର ଜୁନିୟର ମାନେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେବେଠୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ର ଟିମ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କିଛିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲୁ, ଗୋଟେ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍। ତାପରେ ରୟାଲ ଷ୍ଟାର ସହିତ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ରାଇଭାଲରୀ ଚାଲିଲା, ଭଲ ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହରେଇଲୁ। ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ପାଇଛୁ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ବହୁତ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛୁ, ମାନେ ଲାଇକ 7-8ଟା ଚାମ୍ପିୟନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ହେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ରେ ଯେତେବେଳେ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ କେତେ କଣ ରନ୍ ଆସିଥିଲା? ମୁଁ ମୁଁ ତ କହିବାଟା ମେ ବି ଭୁଲ ହବ, ବାକି ଆମ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲି। କିଛିଟା ତାପରେ ଟିକେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖେଳ ପ୍ରତି ଟିକେ ଇଏ ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା। ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ବି ମାନେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଜ ଏ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିଁ ଖେଳେ ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ହିଁ କରେ କେବଳ। ମତେ ନୂଆ ବଲ ରେ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ 2015 ବେଳକୁ ବି ମୁଁ ଆମ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନିଜେ ଓପନିଂ କରୁଥିଲି। ମୋ ସହିତ ସୁଶୀଲ ଓପନିଂ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଦେବି, ସେ 2 ଜଣ ତ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଟାଇମିଂ କାମ ସବୁ ମିଶିଲା ପରେ, କାମରୁ ଟାଇମ ଦେଲା ପରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଟାଇମ ଦେଇ ହେଇଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ। 2017 ରେ ଆପଣ ଖେଳିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ରୁ ଓନର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସିଫ୍ଟ ହେଲା? ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ରୁ ଓନର କ୍ୟାରିୟର କୁ ଆଜ ଏ କ୍ରିକେଟର ରୁ ଓନର କେମିତି କଣ ସିଫ୍ଟ ହେଲା? ଆମେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେୟାର ଥାଇକି ବି ଟିମ୍ ଟା ପୁରା ମୁଁ ହିଁ ବୁଝୁଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା, ଫୋନ କରି ଡାକିବା। ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଆମେ 5-5 ଜଣ ଯାଉଥିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବାଇକ ରେ ବସିକି 4-5 ଜଣ ବସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 10-15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଏମିତି ଯିବୁ ଖେଳିବାକୁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଯାହା ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ସେଟା ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ମାନେ 500-600 ଟଙ୍କାରେ ବି ଆମେ ପୁରା ଟିମ୍ ଯିବୁ ଖେଳିକି ଆସିବୁ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା।
ତ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ କଲା ଆମ ଟିମ୍ ତାପରେ ଓନର ହବାର ରିଜନ କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ରକେଟ ଫିଲ୍ଡ। ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋପୀ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରୟାଲ ଷ୍ଟାର ଯୋଉ ରୟାଲ ଆଇଏସସି ଯୋଉ ଅନର ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଇଏସସି ଟିମ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା ଫାଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତ ସିଏ ମତେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଅଫର ଦେଇଥିଲେ କି ଆଉ ତୋ ଟିମ୍ ଟାକୁ ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ କୁ ମିଶେଇକି ଖେଳିବା କି। ସେବେଠାରୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କି ସେ ମତେ ଆସିକି ପଚାରିଲେନି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଓନର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି କି ମୁଁ ଓନର ବୋଲି। ମୁଁ ନିଜେ ଭାବେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର। ଏବେ ବି ମୁଁ ଭାବେ କି ମୁଁ ପ୍ଲେୟାର ଯାଇ ଖେଳିବି ଫିଲ୍ଡ ଯାଇ ଖେଳିବି। ସେତିକି ଚାନ୍ସ ମିଳେନି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ତ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଓନର ସମସ୍ତେ ତ ଓନର ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡନ୍ତୁ ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲେୟରକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲେୟର ମଧ୍ୟ ଖେଳିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ରିକେଟ ଲାଇଫ ବହୁତ ମାନେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଲାଇଫ ବହୁତ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଘର ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଏସବୁ ବାବଦରେ କଷ୍ଟ। ଘରେ କେମିତି କଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ରୁହେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଘର ହଉଛି ସବୁଠୁ ସାନ ପୁଅ, ମାନେ ଦି ଭାଇ ଆମେ ବଡ ଭାଇ। ତ ଘରେ ମତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ପ୍ରେସରାଇଜ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଖେଳିବା କଥା ନେଇକି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡେ କିନ୍ତୁ କହିଥାଏ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରେ ଖେଳ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନଥାଏ କି ହଁ ଏଇଠି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେ ବାଟ କାହିଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେମିତି ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଖେଳ କଥା ନେଲେ ଅଧିକା ଟିକେ ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବାପା ବି ଖେଳ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ। ସେ ପଚାରନ୍ତି ଏଇଠି ଯାଇଥିଲ କଣ ହେଲା, ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଲା, ମାନେ ଜିତିଲୁ ହାରିଲ, ତୁ କେତେ ରନ୍ କରିଥିଲୁ, ତୁ କେମିତି ଖେଳୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ। ମୁଁ କିଛି ନ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଦିଏ ହଁ ମୁଁ ମାରିକି ଆସିଛି, ମୁଁ 50 ରନ୍ କରିଥିଲି ଆଜି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ରୁହେ, ଫ୍ୟାମିଲିର କିଛି ବି ମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ ନଥାଏ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ କଣ, କିଛି ଜବ କିଛି ବିଜନେସ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି କି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଇନରେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଥିଲା। ଲାଇକ୍ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ 17ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତିନିଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜର ଏବେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରୁଛି। ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଇନକୁ ନେଇକି ନିଜର ବିଜନେସ କରୁଛି ମୁଁ। ସେଠୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ ଟାଇମ ରୁ କ୍ରିକେଟ କୁ କେମିତି କଣ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତି? ମାନେ କେମିତି ଟାଇମ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତି? ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ଦେଇ ପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଡେ ରେ ଯୋଉ ଗ୍ରିନ୍ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ପଡୁଛି ଆପଣ ସେ ବିଜନେସ କୁ କେମିତି ଟାଇମ ବାହାର କରି କ୍ରିକେଟ କୁ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ 6 ଦିନ କାମ କଲେ ମୋର ମାସକର କାମ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଯୋଉ 6 ଦିନ କାମ କରେ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଇ କାମ କରେ ଆଉ ଅଧିକ ଟିକେ ଟାଇମ ଦେଇଦିଏ ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର କଷ୍ଟମର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ମୋର ଯାହା ବି ଲିଡ୍ ଥାଏ ମୁଁ ଶୋ କରିନଥାଏ। ମୁଁ ତାই 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଗୋଟେ ସେଇ ଭିତରୁ କାଢିକି ସବୁ ଶୋ କରେ। ମୁଁ ମାନେ କଷ୍ଟମର ନା କହିକି ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇବି, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିବି ଏମିତି। ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିନ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଧା ଛାଡିକି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି। ବଳଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଟିକେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଡାକୁଛି କହିକି ପଳେଇଥିଲି ଏମିତି। ବହୁତ ଥର ଏମିତି କରିଛି। ମାନେ କ୍ରିକେଟ କୁ ନେଇକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପୁରା ସିରିୟସ, ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟ ର ଗୋଟେ ପାଗଳାମି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ରହି ଆସିଛି। ପୁରା ପୁରା ସେଥିଲାଗି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗ୍ରୀନ ଟେନିସ ରେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟିମ୍ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି। ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ଲେୟର, ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଚାନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିମ ର ପରଫମାନ୍ସ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ର ରେଜଲ୍ଟ ପରଫମାନ୍ସ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କିଏ ନା କିଏ ତ ଗୋଟେ ଜିତିବ। ଆଇଦର ଏ ଟିମ୍ ଜିତୁ ସେ ଟିମ୍ ଜିତୁ। ବାକି ମୁଁ କଣ ସାରା ଓଡିଶା ବି ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ପିଲା ଆମ ପିଲା ଖରାପ ଖେଳନ୍ତିନି। ଲକ୍ ସପୋର୍ଟ କରେନି କି କିଛି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ କେବେ ହେଇନୁ। ମତେ ଲାଗେ କି ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ କେବେ ହାରିନୁ। ସବୁବେଳେ କ୍ଲୋଜ ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲା, ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବି କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ ଫେଭର କରେ, ଯାହା ଉପରେ ଲକ୍ ଫେଭର ଟିକେ କରିବ ସବୁବେଳେ ସେ ହିଁ ଜିତିବ। ମତେ ଲାଗେ ସେମିତି କି ତମେ 80% ଦେଲ ବାକି 20% ତମକୁ ଲକ୍ ଦବ। ତ ପିଲା ବହୁତ ଖେଳନ୍ତି, ମତେ ଲାଗେନି କି ମୋ ପିଲା କେବେ ଖରାପ ଖେଳନ୍ତି ବୋଲି। କାରଣ ଆଜି ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦେବୀ ମୋ ସ୍କୋର କଲେ ଆର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁନା ସ୍କୋର କରିଦିଏ, କି ତା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବ୍ରାଭୋ ସ୍କୋର କଲେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମାକ୍ସି ଭାଇ ସ୍କୋର କରନ୍ତି। ସବୁ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ। ମୋ ପିଲା କେବେ ମତେ ଲାଗେନି କି ଖରାପ ଖେଳନ୍ତି ସେମାନେ। ବଢିଆ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର 100% କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି କି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ ପାଇଁ ହାରନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ପରଫମାନ୍ସ କୁ ନେଇକି ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ପଡିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାନ୍ତି କଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନେଇକି ଓହ୍ଲାନ୍ତି? ମାନେ 11 ଜଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର 11 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା 100% କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଏ, କୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ପଡିଆକୁ? ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ବାସ ଗୋଟେ କଥା, ନର୍ମାଲି ତମେ କେହି କିଛି ମାନେ ଯଦି କାହାର ମାନେ ଆଜି ହାରିବାର ଥିବ ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଜିତି ପାରିବନି, ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲି ଖେଳ, ଭଲ ଖେଳ।
ଯେ କି ତାକି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ କହିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୂରରୁ ଏତେ ଟିମ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଟିମ୍ କୁ ସେମାନେ ଯଦି ତମେ ହରେଇ ପାରୁଛ ତମର ହିଁ ନାଁ ହବ। ଯେତିକି ତମେ ଖେଳିବ ସେମିତି ସେଇ ହିସାବରେ ତମ ନାଁ ବଢିବ, ତମର ଆଗକୁ ମାନେ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ଅଧିକା ହବ। ତମକୁ ବି ଲୋକ ପଚାରିବେ କି ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗଲେ ତମଠୁ ସେଲ୍ଫି ନେବେ କି ହଁ ମୁଁ ଦେଖା ହେଲି, ଆଜି ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଛି, ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଛି, ତମ ସହିତ ମୋ ଟିମ୍ ନାଁ ଟା ବଢିବ। ଏଇଆ ହଉଛି ତଫାତ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଇ ସିଜିନ 2024-25 ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଜିନରେ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମେ ଏମିତି ରେଜଲ୍ଟ କରୁ, ଏମିତି ନାମ କରୁ ଆହୁରି ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଏ 2024-25 ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଜିନରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାୟଦ ମନେ ଥିବ, ବନସ୍ତା ବନସ୍ତା ନାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ MHCC ତେନ୍ତୁଲିକୁଣ୍ଟା ବର୍ସେସ ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଦେବୀଙ୍କର ସେ ଫିନିଶ। ହଁ ସେ ମ୍ୟାଚ ନିଶ୍ଚିତ। ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ସେ ମ୍ୟାଚ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ନା ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟା ଟିମ୍ ସେଠି ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲି ସେଠି ଚାମ୍ପିୟନ ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଟିମ୍ ହରେଇ ପାରନ୍ତିନି। ଆଣ୍ଡ ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଏତେ ଦୂରରୁ ଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ ଆମେ ଡିସିଜି ସନ୍ତପୁରାକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ହରେଇଛୁ, ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ହେଇଛୁ। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ମ୍ୟାଚ ରେ ବି ଏତେ ସ୍କୋର ହେଲାନି, ଆଉ ମାନେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲେ କମ ଓଭରରେ କରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁନ୍ନାର ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଥିଲା ମୁନ୍ନାର ଗୋଟେ ଓଭର 5ଟା ଛକା ମାରିବା। ତିଲକା ରାଜାକୁ ଯୋଉ 5ଟା ଛକା ମାରିଲା ସେଇଠି ମ୍ୟାଚ ଟର୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ୱିକେଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା, ଲାଷ୍ଟ ଓଭର 16 ରନ୍ ପୁଣି ହେଇଗଲା। 2 ଓଭର 20 ରନ୍ ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଓଭର 16 ରନ୍ ହେଇଗଲା। ଡେବିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ କି ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଯାଏଁ ହିଁ ଖେଳ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସେଇଟା ସେଇଦିନ ହିଁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ପ୍ରୁଭ୍ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଯାଏଁ ଖେଳ ଥାଏ। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ କି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଟପ୍ ବୋଲର ଯେମିତି ସୋହେଲ ଖାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଟପ୍ ବୋଲର, ତାକୁ ଆଜ ଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋହେଲ ଖାନ କେତେ ମାନେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରେ। ସେଇ ବଲ୍ କୁ ଜଜ୍ କରିକି ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ବଲ୍ ଡଟ୍ ହେବା, ନେକ୍ସଟ 3ଟା ବଲ୍ ରେ 2ଟା ଛକା ମାରିକି ମ୍ୟାଚ ଜିତେଇବା, କେତେ ଏଇଟା ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବି ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଆଜ ଏ ଓନର ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଇଭେନ ପୁରା ଟିମ ର ମାହୋଲ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା ସେଦିନ। ଆମେ ରାସ୍ତା ସାରା ଯେତେବେଳେ ଜିତିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ମୋତେ ଯଦି ଫାଇନାଲ ବି ହାରିଯାଏ ନା ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ନା ସେଠାର ଯିଏ 3 ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ହାରିଛେ, ତାମାନେ ଅଲରେଡି ଆମେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇସାରିଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ ଆପଣ। ସେଦିନ ଟିମ ର ମାହୋଲ, ଟିମ ର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ ରେ ମାହୋଲ ଅଲଗା ଥିଲା, ଗାଡିରେ ମଧ୍ୟ ମାହୋଲ ଅଲଗା ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଓହ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ? ବୋଲିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ଭାରି ଭାବନ୍ତି? ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେମିତି କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ୱିକ୍ ଭାବନ୍ତି? ମଝିରେ ତ ଟିମ ର ଇଏଟା ପୁରା ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁନାଲ ର ଫର୍ମ ଥିଲା ମତେ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁନାଲ ସେ ଟାଇମ ରେ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଥିଲା ଆମ ବ୍ୟାଟିଂ ଟାକୁ ସେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା। ଦେବୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଫର୍ଟ ଦିଏ, ଦେବୀ ସୁଶୀଲ ଏମାନେ ସବୁ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଟାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂ ମୋ ଟିମରେ ଲାଗେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲି, କାରଣ ମତେ ଲାଗେ ଯୋଉ ବି ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ ଜିତନ୍ତି ମତେ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଜିତନ୍ତି ସବୁବେଳେ। କମ ସ୍କୋର କଲେ ବୋଲର ମାନେ ରଖନ୍ତି, ଅଧିକା ସ୍କୋର ଗଲେ ବି ସେ ବୋଲର ମାନେ ରଖିକି ଜଲ୍ଦି ସାରିକି ଯାହା ବି ମ୍ୟାଚ ଆଣନ୍ତି, ବୋଲର ମାନେ ହିଁ ମ୍ୟାଚ ଟର୍ନ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମତେ ଲାଗେ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ୱିନ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ ଆଣ୍ଡ ବୋଲର ୱିନ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସାଇଜ ଅଛି ସେଟା ବି ପୁରା ଠିକ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ରେ, ଏହାର ମାନେ କାରଣ କଣ? କାରଣ ସେମିତି କିଛି ନୂଆ ପିଲା ଖେଳିଲେ ହିଁ ତ ସେ ଆଗକୁ ମାର୍କେଟରେ ବଢିବ, କି ମାର୍କେଟରେ ସେଇ ପିଲା ହିଁ ଦିନେ ଆମକୁ ଆସିକି ରେଜଲ୍ଟ ଦବ, ମତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ ପିଲା ଚେଞ୍ଜ କରେନି, ମାନେ ଯୋଉ ପିଲା ଆମର ନିଜର ପିଲା ସବୁ ଯେମିତି ଲାଇକ ଯେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିମରେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ନୁହଁ, ମୁଁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫେଥ ଲାଗେ। 10ଟା 15ଟା ମ୍ୟାଚ କିଏ ଖରାପ ଖେଳିଦେଲେ ମେ ବି 16 ନମ୍ବର ମ୍ୟାଚ ଟା ସେ ଯୋଉ ଜିତେଇବ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିବ। ଯେମିତି କି ସେଇ ବନସ୍ତା କପ ରେ ଦେବୀ ଜିତେଇଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ 10ଟା ମ୍ୟାଚ ସେ ପାଖାପାଖି ଫ୍ଲପ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର ମ୍ୟାଚ ରେ ସେ ଯୋଉ ସୋହେଲ ଖାନ 2ଟା ଛକା ତା ଲାଇଫ ରେ ସେ କେବେ ଭୁଲିବନି, ସବୁବେଳେ ଭାବିବ କି ହଁ ଏଇଟା ଦ ଗ୍ରେଟ ମୋମେଣ୍ଟ। ମତେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚାନ୍ସ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଇଭେନ ବହୁତ ପିଲା ମୋ ଟିମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବହୁତ ପିଲା ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ମିଶିକି ପାଖାପାଖି 60 50 60 ପିଲା ଖେଳିବାର ହେଇଯିବଣି। ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ଏମାନେ ଭିତରେ ବି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପିଲା ବି ପଶିବେ ଆସିବେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଥିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଇଁ ଟିମ ର ପ୍ରିପାରେସନ ପ୍ଲାନିଂ କଣ କେମିତି ରହିଛି? ଆମର କିଛି ଅଲରେଡି ମିଟିଂ ସରିଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଆମେ ଅଲରେଡି କିଛି ଦିନ ତଳେ ସବୁ ପୁରା ଟିମ୍ ବସିଥିଲୁ, କଥା ହଉଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଡିସକସନ କଲୁ। କଣ ଆମେ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କି କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକା ଟିକେ ଫୋକସ କରିବା।
ସେ ସବୁ ଆମର ଡିସ୍କସନ ସରିଛି। ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ଏଇ ମନସୁନ ସିଜନ ପରଠୁ ଆମେ ଶେଷ ସିଜନ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ପୁରା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କାମ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ 2017-18ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉନି, ସେମିତି କୋଉ କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନାମ ନେବେ ଆପଣ ଯୋଉଗୁଡା ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ? ହଁ ବହୁତ ଦୂର ଏବେ ତ ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସେ ଜାଗମରା, ଆଉ ଆଉଟ ଅଫ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାକି ଆଉ କିଛି ବି ହଉନି। ଆଗରୁ ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନାଁ କହୁଛି ଆପଣ କପିଳେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ହୁଏ, କେସିସି ସମଥିଙ୍ଗ, କେସିସି ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି, କପିଳେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପାଖରେ ଆମେ 2020ରେ କରିଥିଲୁ ସେ 2021ରେ କରିଥିଲୁ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2021 ବାଇଶ ନାଇଟ୍ ସିଜନ। 20ରେ ଆମେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲୁ ସେଠି, 20ରେ। ଆଉ ମଜା କଥା କଣ, ସେଠି ଆମ ଟିମ ର ଅଧା ପିଲା ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆମ ଟିମରେ ତାଜୁ ଖେଳୁଥିଲା, ତାଜୁ ଖାନ। ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମୁନାଲ, ଦେବୀ, ସୁଶୀଲ, ଆଉ କେହି ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ। ସେ ତିନି ଜଣ ହିଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ କରୁଥିଲି ସେତିକି କହିବାକୁ ଗଲେ। ବୋଲରରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ମାଲିଙ୍ଗା ଥିଲା, ଚକେଇ ସାଙ୍ଗରେ ବବୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ, ତାଜୁ ଆଉ ଲେଫ୍ଟି ଆମ ରାଜୁ ସେତିକି 5 ଜଣ ବୋଲର ହିଁ ଥିଲେ ସେତିକି, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ତା ସହିତ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ ନକଆଉଟ ବେସିସ୍ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ। ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ହେଇଥିଲା ନଖିଆନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗ ସହିତ, ପକୱାନ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ନଖିଆନନ୍ଦ ପିଲାଙ୍କ ପକୱାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହରେଇଦେଲୁ। ମାନେ କିରୁ ସେ ଟାଇମ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଲୁ କେମିତି, ସେଭଳିଆ ଟିମକୁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ ଆମେ ଖେଳିଲୁ ଆଇଆରସି ସହିତ, ରୟାଲ ଆଇଆରସି, ତାଙ୍କୁ ହରେଇଦେଲୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏରେ। ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ 4 ଜଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସିଟି ଷ୍ଟାର ଯୋଉଟା ଚୁଇଙ୍କାଳିଆ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଦେଲୁ, ସେଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏମିତି କି ଫାଇନାଲ ବି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଗଲୁ ଗୋଟେ ଇଏରେ। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କପିଳେଶ୍ୱରରେ। ଏବେ ଆଉ ସେଟା ହଉନି, ହଉଛି ମେ ବି ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ହଉଛି ପ୍ରିମିୟର ଆମର। ଲିଗ ନାଇଁ, ହଁ ଏବେ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆଗରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯୋଉଟା ବି ଅଛି ଏବେ ହଉଛି, ସେଇଟା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଉଛି। ବରମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଭିତରେ, ଆମର ବରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ସେଇଟା ବି ଆଗରୁ ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଠିକି ରାଣା ଭାଇ ମାରିଥିଲେ 6 ଛକା ଗୋଟେ ଓଭରରେ। ସେଇଟା ଏବେ ଆଉ ହଉନି। ଏମିତି ଆଉ ଅଛି ଗୋଟାଏ ଆଗରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଏତେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖା ମିଳୁନି ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଇଁ କୋଉ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଲାଇଫ ମାଧ୍ୟମ? ଏବେ ନାଇଁ, ମେ ବି ନ କରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ହବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ପିଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମେ ୟାକୁ ଚାନ୍ସ ଦଉଛେ। କିଛିଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆମେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ରେ ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା କି କନଫର୍ମ? କନଫର୍ମ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ଟିମ୍ ଆଗକୁ ଏମିତି ଖେଳୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍, ପ୍ରାୟତଃ ଡେ ମ୍ୟାଚ ବହୁତ କମ ଖେଳନ୍ତି। ଡେ ମ୍ୟାଚ ଗ୍ରୀନ ବଲ୍ ଖୁବ କମ ବି ହୁଏ, କମ ବି ଖେଳନ୍ତି। ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ ଅଧିକା ଖେଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ବାଟ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗାଡିରେ ଗଲାବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଟୁର ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି କୋଉ ପ୍ଲେୟର ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ରହିଲେ ଆପଣ ବୋର ହୁଅନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ମଜାକ କରନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ ଗାଡିରେ ସବୁବେଳେ ମଜାକ କରନ୍ତି, କେହି ବି ଶୁଅନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି? ଗୋଟେ ହଉଛି ଡଗଲେସ, ତା କଥା ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତେ ହସିବେ। ବିଭବ ଜେନା ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ମାନେ ସେ କମେଡିଆନ, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି କହିବା ମାନେ ବାଟ ସାରା ହିଁ ହସି ହସି ଯିବ। ଆଉ ବ୍ରାଭୋ ଭାଇ ଆମର, ତାଙ୍କ ସେମିତି କଥା। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲା ମଜାକ ମସ୍ତିରେ ଆମେ ଯାଉ, ଏମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ମଜାକ କରନ୍ତି। କିଏ କିଏ କହିଲେ? ବିଭବ ଜେନା, ଆଚ୍ଛା, ମୁନ୍ନା ଭାଇ। ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଆଉ ଡଗଲେସ ଆଉ ବ୍ରାଭୋ ଭାଇ, ଏ 3 ଜଣ ସବୁବେଳେ ମଜାକ କରନ୍ତି। ମଜା ସବୁବେଳେ। ଆଉ କୋଉ ପ୍ଲେୟର ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ ଥାନ୍ତି, ଗେମ୍ କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ, ତାଙ୍କର ମଜାକ ନାହିଁ? କ୍ରିକେଟ ବେଳେ କ୍ରିକେଟ, ଅଲଗା ବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସିବେ, କାହା ସହିତ କିଛି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କ୍ରିକେଟ ଶେଷ, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶେଷ। ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁନାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପକ ତାଡ। କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ସେମାନେ ପୁରା ସିରିୟସ। ଆଉ ବେଶୀ ତ ତାଡ ମତେ ଲାଗେ, ତାର ମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ଖେଳ ଭିତରେ ହେଇଗଲା, ସେ ପୁରା ରାଗିଯାଏ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ ତମାନେ। ଆଉ ମୁନାଲ ସେ ପୁରା, ତାର କିଛି ଆସେନି, ସେ ଆରାମସେ ତାର ଯିବ, ତାର ଖେଳ ଖେଳିବ। ଖେଳ ସରିଲା, ତାର ଆସିଲା ହାର ଜିତ୍, ତାକୁ ଏତେ ମାନେ ସେ କାହା ସହିତ ଏତେ ଝଗଡା ଝାଟି ନାହିଁ କି କଣ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଭୁଲ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ, ସେମିତି ତାର ସେମିତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଡେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖେଳିଥିଲେ, ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ ଟିକେ ଅଧିକା ଖେଳିଥିଲେ। ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଫରରେ ଯାଇଥିଲା, କିଛି ନ ଯାଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟ ତ ଅନସର୍ଟନ ଗେମ୍, କୋଉ ଦିନ ଜିତିବେ କୋଉ ଦିନ ହାରିବେ ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ ହାରନ୍ତି, ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସେମିଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କଣ ରୁହେ? ମାନେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଚାଲେ? ଆଜ ଏ ଓନର କେମିତି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି? ହାରିବାଟା ମତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦିଏନି, ବହୁତ ହାରିଛି।
ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ 10ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲେ ମତେ ଫରକ ପଡେନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଖେଳିକି ଯଦି ହାରୁଛ ବି ଭଲ ଖେଳ, ତାକେ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ବି ଭାବୁ କି ନାଇଁ ଏମାନେ ଆମକୁ ଟକ୍କର ଦେଲେ, ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମିତିରେ ହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ଫାଷ୍ଟ ରୁ ନୋ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି କି ନକଡାଉନ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ଯାଏଁ ଖେଳ ଯାଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଯାଏଁ ଖେଳ ଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ ଆମ ସହିତ। ମତେ ହାରିବାଟା କେବେ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ହାରିଲେ କେବେ କୁହେ ଯେ କାହିଁକି ହାରିଗଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହାରିଗଲେ ସରିଲା, ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ହାରିଲେ ମତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି। ପିଲା କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ ଖରାପ ହେଲେ କରନ୍ତି? ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ପୁଣି ଖରାପ ଖେଳିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାପ ଖେଳିଲେ ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ। କି ଗୋଟେ ବୋଲର କାମ ହଉଛି 6ଟା ବଲ୍ ପକେଇବା ଆଉ କେମିତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁ ଇଏ କରିବା। ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣି ଯଦି ବୋଲର ଖରାପ ବଲ୍, ଗୋଟେ ଭଲ ବୋଲର ପକେଇବା ଯଦି ଖରାପ ବଲ୍ ପକେଇବ ତ ଅବଭିୟସଲି ସେଟା ଖରାପ ଲାଗିବ। ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ମନା କରେ, ୟାର ତୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା, ତୋ କ୍ୟାପାସିଟି ଯୋଉଟା, ସେଇ ଉପରେ କାମ ଦେ, ସେଇ ଉପରେ ନଜର ରଖ, ସେଇଟା କାମ ଦବ ନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ହାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆପଣ ଚମ୍ପିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି 5 ଗୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନାମ ନେବେ। ଗ୍ରୀନ ବଲ୍ 5 ଗୋଟି ଡେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, 5 ଗୋଟି ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ମାନେ ତ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କରିବାଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମ୍ବର ୱାନ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ, ଆଜ ଓନର ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜର ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଓଡିଶା ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ 5 ଗୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆପଣ କୋଉ 5 ଗୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଉ ଡେ ମ୍ୟାଚ ର ଆଉ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ ର କୋଉ 5 ଗୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ? ଡେ ମ୍ୟାଚ ରେ ମତେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷର ଖଇରାପାଲି। କହିବେ? ଏତେ କ୍ରାଉଡ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଏତେ କ୍ରାଉଡ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏତେ, ଖଇରାପାଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ ମାନଙ୍କ ଏତେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ବୋରମୁଣ୍ଡ, ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ବୋରମୁଣ୍ଡ। ସେଠି ବି ସେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ ଜିନିଷରେ, ଯିବା ଆସିବାଠୁ ନେଇକି ହେନ ଦେନ ଟିକେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେଇଦେଲେନି ଆମର। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସେଇଟା ରହିବ। ଥାର୍ଡ ରେ ରହିବ ଆମର ଡେ ରେ ଏଠି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଯାଜପୁର ବରୀ ଭିତରେ, ସେଟା ବରୁଆ 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 ଆଇଟିଆଇ ସମଥିଙ୍ଗ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଫୋର୍ଥ ରେ ମୁଁ ରଖିବି ଡେ ରେ ପିପିଲି ରେ ଯୋଉ ହଉଛି ଡେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆରସିବି କପ୍ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ମନସୁନ ରେ, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଫିଫ୍ଥ ରେ ରଖିବି ମମତାଜଲରେ, ଆମର ନୟାପଲ୍ଲୀ ମମତାଜଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଠି ସେମିତି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଅଲ ଓଡିଶା ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଟିମ୍ ଖେଳିବାକୁ। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ମୁମତାଜଲ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ମୋ ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭାବେ। 5ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଡେ ରେ, ଆପଣ ଏଇ 5ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ନାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ଆମେ, ନାଇଟ୍ ର କୋଉ 5 ଗୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନାଇଟ ରେ ତ ନୋ ଡାଉଟ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ରେ ତରିମୂଳ ରହିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆସିছে, ତରିମୂଳ 1 ନମ୍ବର ସବୁବେଳେ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଟାକୁ ରଖିବି। ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆମେ ହେଲେ ବି ବହୁତ। ଆମେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କରିବାଟା ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ହବ, ମାନେ 5ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସରି, ଫଟାଫଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ମେ ବି ଏକ ତରିମୂଳ, 2ରେ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣା, 3ରେ ବନସ୍ତ, 4ରେ ଖଣ୍ଡଗିରି କପ୍ ଯୋଉଟା ହୁଏ, ଆଉ 5ରେ ଏବେ ଶିଉଳା କପ୍ ଟା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ। ଶିଉଳା କପ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସିଏ ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କ ଟପ ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହଁ, ଶିଉଳା କପ୍ ବହୁତ ଭଲ ବଢିଆ। ଲାଇଟନିଂ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଟ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ଦୂର ବାଟ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେଉଁଝର, ବରଗଡ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ ଏ ଓନର କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କୁ ନେଇକି ଖେଳେଇବା, ଅଲ ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଜରେ ଖେଳେଇବା, କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଆଜ ଏ ଓନର ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ କଥା କହିବିନି, କାରଣ ମୋ ପ୍ଲେୟାର ମୋଠୁ କେବେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ମୁଁ ନିଜେ, ଆମ ଟିମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର କେବେ କେହି ମୋ ଟିମରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥାଏ ପଇସା ନେଇକି ଖେଳନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଜିତିଲେ ଟର୍ଣ୍ଣରସିପ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ବିନା ହାରିଗଲେ କେବେ ପଇସା କେହି ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି, କେହି କୁହନ୍ତିନି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପର ମ୍ୟାଚ୍, ଯେମିତି କଥା ହଉଛି କି ପର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସେମିତି କେବେ ଆମ ଟିମ୍ ନଥାଏ। ତା ବାଦ ଟ୍ରାଭେଲିଂ, ଯାହା ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଫୁଡିଂ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ କାମ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ, ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ଖାଏ ମୋ ପିଲା ସେଇଆ ଖାଇବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କି ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା ଖାଇଲି କି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ, ମାନେ କମ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର, ସେମିତି ନାହିଁ। ସିଏ ଯାହା ଖାଇବେ ଆମେ ବି ସେଇଆ, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଖାଇବି, ସେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଆ ଆମର ଟ୍ରାଭେଲ ଆଉ ଫୁଡ ଭିତରେ। ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ 10-12 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବାହାରକୁ ଗଲେ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଅଲ ଟାଇମ ଫେଭରାଇଟ 11, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଢିବେ ଯୋଉଥିରେ କି 4 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଜଣେ
विकेट कीपर बैट्समैन 3 जन ऑलराउंडर एवं 3 जन बोलर को नहीं गोटे आमे ऑल टाइम फेवरेट 11 गोटे गढ़िबा आ प्रथमे आपण स्टार्ट करबा आमे फर्स्ट 4 जन बैट्समैन ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର କାଶ ମୋ ଟିମରେ ବି ଥାନ୍ତା ମେ ବି କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରେ ହବ ସେ ବି ମୋ ଟିମରେ ଖେଳିବ। କିରଣ ଖାନ କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। କିରଣ ଖାନ ମତେ ବହୁତ ତାର ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ମତେ କିରଣ ଖାନ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ରଖିବି ଇଏ ଜଗନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଗନ ତାଙ୍କ ସେ ମତେ ଆଜ ଓପନର ସେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ରେ ରଖିବି ବ୍ରାଭୋ। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ରେ ରଖିବି ମୁଁ ବିଭବ ଜେନା। अच्छा ना 4 जन आपण बैट्समैन चूज करथले आ जने विकेट कीपर बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन हिसाବରେ विकेट कीपर बैट्समैन तो उत्कल केसर राउत भी पळैले आपण आ जने बैट्समैन चूज करले टीम आपण बैट्समैन कोटा कंप्लीट हेई ଚୁଇଁ ଖେଳିଆ ଆଉ କିଏ ତାଠୁ ଭଲ ସେଇ ଟାଇମ ରେ କିଏ ଦରକାର ଚୁଇଁ ଖେଳିଆ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ହବ। ଆଉ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାଣୀ नो डाउट बेस्ट ऑलराउंडर। डगलेस लेफ्टी ऑलराउंडर ଭଲ ଲାଗେ ତା ବ୍ୟାଟିଂ। ଦେନ୍ ସୋନା କୋଣାର୍କ ସୋନା ଭଲ ତା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଏ ତିନିଟା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରଖିବି ଆଉ ବୋଲର ହିସାବରେ ମାଲିଙ୍ଗା ରହିବ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମେନ୍ ବୋଲର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ରହି ଆସିଛି। ଦୀପକ ତାଡ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ପକଉଛି ମେ ବି ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପକେଇବ। ଏବେ ହାଇଲାଇଟ ହେଇନି ସେତିକି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ ହବ ମୋ ହିସାବରେ। ତାକୁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ରଖିବି ଦୀପକ ତାଡକୁ। ସୋହେଲ ଖାନ ତାପରେ नो डाउट परेश सामल। 3 जन बोलर आपण नेले दीपक ताड़ सोहेल खान परेश सामल 3 जन बोलर आपण 11 कंप्लीट हो गला बहुत सुंदर आउ नेक्स्ट आपण जदी नो कॉम्प्रोमाइज भुवनेश्वर आपणकर एटा नो कॉम्प्रोमाइज 2 पत्रे मैच हुए ताले आपन टीम को टीम जितियो बोली आपण भाबुछन नो कॉम्प्रोमाइज 2 नो माने कॉम्प्रोमाइज 1 नो कॉम्प्रोमाइज 2 ए बी ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିବି नो कॉम्प्रोमाइज 1 ହିଁ ଜିତୁ। वानी चित्तू निश्चित भाବରେ बढिया कथा कहले कि नो कॉम्प्रोमाइज 1 ऊपर आपनकर बेसी कॉन्फिडेंस अछि कि नो कॉम्प्रोमाइज 1 मैच जितू बोली। नेक्स्ट हम वर्तमान कोउ टाइम रे जीति जो के भी आनाती। अच्छा अच्छा ठीक अछि। नेक्स्ट जिबा हमें ऑल ओडिसा टेनिस क्रिकेट रे आपन को ओनर करो माने एटीट्यूड बिहेवियर आपन को भल लागे फ्रेंडली एटीट्यूड सब मते तो सबु ओनर समस्त माने भल लागंती सेमति किछि का बेसी मु टिके गोपी भाई के सहित मिसे आईएससी रो ओनर तार बाद एबे ऑल ओडिसा सब मते संतपुरा ओनर तांका सहित मु टिके भल कथा कारण तांको कथा बाता टिके कॉमेडी वे से करंती सेटा टिके पिलांग पकरे बसले कि से कथा hele मते टिके भल लागे मते से टिके बेसी भल लागंती। गोपी भाई बापी न भाई जन आपन को बहुत भल लागंती। नेक्स्ट आमे मध्ये देखिछु कि बिहार टूर्नामेंट रे नो कॉम्प्रोमाइज जॉइन करछि। बिहार टूर्नामेंट शायद चौक राउंडर चौक 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 टूर्नामेंट नो कॉम्प्रोमाइज जॉइन करचंदी आइकन दी जण आइकन दी जण डगलेस अच्छा मानिबो मान सेटिका रूल रेगुलेशन कोन केमिति सेटा मध्ये हम लाइव माध्यम रे कहि देबे। ऑल इंडिया रो प्लेयर सेठी खेली पाइबे माने एमती नहीं कि झारखंड रो कि बिहार रो 4टा प्लेयर तमे कंपलसरी खेलिबो सेमती किछ नै ऑल ओवर टोटल तमे 2 जन आइकन रखिला और 12 जन को तमे परचेस करिवो ऑक्शन रे किनिबो ऑल इंडिया रो जहा भी तमे किनि पालो जे ऑक्शन रे सेई माने तम टीम रे रहबे। देन अंडर 16 रो गोटे प्लेयर ताकर मैंडेटरी रहइबो सेटा से करछंती एतिकी आ नॉर्मल केस रूल रेगुलेशन सेम माने ऑल ओवर इंडिया रो तमे जतेटा प्लेयर किनि परिबो एमती नहीं कि ओडिसा रो 6टा कि बिहार 5टा कंपलसरी सेमती किछ नै। जाओ हम ओडिसा पई गर्व गौरव ओडिसा बाहर मध्ये नो कॉम्प्रोमाइज जॉइन करी टूर्नामेंट आमे मध्ये हम जगन प्रभु जगन्नाथ मा विराजंग पर प्रार्थना करतु मध्ये आपण चैंपियन नै आसंतु हम ओडिसा पई गर्व आ गौरव निश्चित भाबरे हमें जिबा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एट रखी हम शो मध्ये बंद करिबा आ दर्शक मान मध्ये किछि क्वेश्चन नबा वर्तमान स्टार्टिंग हम दर्शक मान किछि क्वेश्चन नबा नै कि हम हमर लास्ट क्वेश्चन रखी हम शो मध्ये बंद करिबा एठी हमें 10 गोटी क्वेश्चन दर्शक नबा तापर शो हमर बंद करी ये फटाफट क्वेश्चन करिबा हम क्वेश्चन रखिबा। सूर्या प्रसाद नंद मेसेज करछनी बिहार टूर्नामेंट विषय रे पचारंतु।
କହିଲି ତ ବିହାର ସେମିତି ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାର ଅଛି ଅକ୍ସନ। 16 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ। ପର ଡେ ହୁଁ ହୁଁ 4ଟା ଟିମ୍ ଖେଳିକି ସେଥିରୁ 2ଟା ଟିମ୍ ମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର କୁ ଯିବେ। 20 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ଆଉ ସେମି ଫାଇନାଲ ସବୁ ଅଛି ନକଆଉଟ ବେସିସ ରେ। ୱିନର ପ୍ରାଇସ୍ ରନର ପ୍ରାଇସ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ। ୱିନରସିପ ଅଛି 75,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଅଛି ୱିନର ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ରନରସିପ 26,000 ଅଛି। ବହୁତ ବଡ ମାର୍ଜିନ ଏଥିରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଆଉ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଆଉ ସାନ ନାୟକ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାର କିଏ ଫର୍ମ ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଏବେ ଖବର ପାଇଛି ଓଡିଶାର କୋଣାର୍କ ସୁନା, ଚିନୁ, ମଣ୍ଟୁ, ଚୁଇଁକାଳି ବି ପକେଇଛି, କୃଷି ପକେଇଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ପକେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାପରେ ସେପଟୁ ବୋଧେ ପିଲାଡୁ ବୋଧେ ପକେଇଛି। ଆଉ କିଛିଟା ଛୁଆ ପକେଇଛନ୍ତି। ଓଡିଶାରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନା ଅଲଗା ଟିମ୍ କିଏ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେବଳ ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାର୍ଗେଟ କାହାକୁ କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ଲାନ୍ ଟିମ ରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସୂର୍ୟ ଏବେ ତ ସୂର୍ୟ ଏବେ ତ ସେଟା ରିଭିଲ କରିହବନି। ହଁ ମନେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେୟରଙ୍କୁ ଭାବିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବି। କିଛିଟା ନିଜ ପିଲା କିଛିଟା ବାହାର ପିଲାଙ୍କୁ ବି। ଲାଇକ ଆମ ଓଡିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ମେଜୋରିଟି ଟିକେ ମାନେ ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିମ୍ ଟା କ୍ରିଏଟ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଦେବୀ ଭାଇ ବୋଧେ ସାୟଦ ମେସେଜ ଦୀପକ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ କେବେ ହବ। ମ୍ୟାରେଜ ଫିଲାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଲାଣି ସବୁ ଘରେ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷରେ। ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ମେ ବି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଓ ଏଇ ଡିସେମ୍ବରରେ ମ୍ୟାରେଜ ତାହେଲେ ହଉଛି ଭାଇଙ୍କର ବଢିଆ ହୁଁ। ବଢିଆ ଭୋଜି ଗୋଟେ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ରିକେଟ କା ଫଣ୍ଡା ୱାଇଟି ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ୱିନର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହିଲେ ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ବିବିଏସ୍ଆର ଖେଳିବାକୁ ଆସିବେ। ୱିନର ପ୍ରାଇଜ ମ୍ୟାଟର କରୁନି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତ ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଯିବ। ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁ କି 2-3 ହଜାର ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁଝିବୁ ମିନିମମ୍ ତ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଯୋଉଠିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠି ପାରୁଥିବ ଜିତିଲେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଦ୍ ରିଷି ଜଣେ ମେସେଜ କଲେ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏଥିରେ ସହମତ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖେଳିବେ। କେବେ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖେଳିବେ ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କେବେ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖେଳିବେ ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କର ମେସେଜ। ଆମର ଟିମ ଏବେ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ଏସବୁରେ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାୟ ପିଲା ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦୀପକ ତାଡବ, ବାପି, ମାଲିଙ୍ଗା ଆଉ ଦେବୀ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଆମର ଆହୁରି ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସୁମିତ ସେ ହୁଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ବୋଲର ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ ବୋଲର ମୁଁ ତାକୁ ଭାବେ। ଆଉ ସିପୁ ଆମର ତ ରଫ୍ତାର ସ୍ପିଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବୁ ଏସବୁ ନେଇକି ଯୋଉଠି ଓନ୍ଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଖେଳିବୁ ପାଖାପାଖି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖେଳନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ ଟିମ୍ ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଭୁବନେଶ୍ଵର। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚେନ ରଖି ଆମେ ଆମର ଶୋ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା। କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ସହିତ କେମିତି କଣ ସମ୍ପର୍କ ସେ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ ରଖି ଆମେ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ଅଛି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଗୋଟେ ଲାଇଭ ହଉଛି ବୋଲି ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାହିଦା ବଢୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କ୍ରିକେଟ ଓଡିଶାରେ ହିଁ ଖେଳ ହଉଛି। ଯେତିକି ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁଠୁ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ମାନେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ ର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କି ଇଭେନ ମୋ ଘର ପାଖରେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କି ଏଇଠି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଅପଡେଟ ରହୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହଉଛି। ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେ କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ମନେ ପଡିଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବା ମାନେ ମନେ ପଡିଯାଏ। ପୁଣି ସେଇ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ କୁ ଯାଇକି ସେଇ ମ୍ୟାଚ ଟା ଖୋଜିକି ଦେଖେ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କି ନାଇଁ ଏଇ ସଟ ଟା ଏମିତି ଖେଳିଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ମନ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ପ୍ରଭ୍ କରିକି ପିଲା ପକଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ମେ ବି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଯେତିକି ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ଭାଇ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ମେସେଜ ଛାଡି ଯାଇଥିଲି କି ତାଙ୍କ ମେସେଜ ଟା ନେଇକି ଆମେ ଶୋ ବନ୍ଦ କରିବା। ଜଣେ ଦର୍ଶକ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆର ଟପ୍ 3 ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନାମ ନେବେ 3 ଜଣ ଅମ୍ପାୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆର ସେ 3 ଜଣ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ନେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୁଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମତେ ଲାଗେ ଆମର ପିକୁନ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ଚଙ୍ଗୁ ଭାଇ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅପେୟାରିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ କମେଡି ଲାଗେ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚଙ୍ଗୁ ଭାଇ ବୋଲି। ଆଉ
ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଭାଇ ବୋଲି, ସିଏ ବି ଭଲ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରନ୍ତି। 3 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ନେଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ନା ଏମିତି ନାଇଁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ? ପ୍ରଫେସନାଲ ସେମିତି ନୁହଁ, ବାକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଯେତିକି ଡିସିପ୍ଲିନ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ। ଗୋଟେ ଅମ୍ପାୟାର ଯେମିତି ଯାହା କାମ ଯାହା ସେତିକି ସେଇଟା ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢିଆ କଥା। ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଲେ, नो कॉम्प्रोमाइज टीम विषय जानिले, आपनक विषय जानिले बहुत भल लागिला, बहुत बढ़िया से आंसर देले। आ बहुत बहुत धन्यवाद आपण आपनकर वैल्यूएबल टाइम देई हम सहित जोड़ी हेतिले, आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। आमे हमर शो इटी समाप्त करछु। नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार, थैंक यू भाई, नमस्कार।